really the last part in this ratio proportion, that is continued proportion. आता आपण ratios बघितले, a upon b is equal to b c upon d वगैरे. Now this is a particular case of the ratio. Here we have only three numbers, not four numbers. First number to the second number and is equal to second number to the third number. मुळात नंबर तीनच आहे, चार नाही आहेत. So when a upon b is equal to b upon c, then these three numbers are called in continued proportion. आता फक्त लक्षात ठेवा ही पॅरलल स्टेटमेंट्स आहेत. When a upon b is equal to b upon c, these a, b and c are called in continued proportion. आता ह्यांचा जर प्रॉडक्ट केला, so what we get is b square is equal to ac. म्हणजे हे आणि हे दोन्ही सेमच आहे. So when b square is ac, that means the square of the middle one is the product of the first one and the last one. Then again we can say a, b and c are in continued proportion. Next, this b, the middle one, is called geometric mean of a and c. आता कसंही वाक्य येईल a, b, c are in continued proportion, किंवा b square is equal to ac, किंवा b is geometric mean of a and c, किंवा अजून सुद्धा एक आपण म्हणू शकतो mean the b is mean proportional of a and c. म्हणजे वाक्य कसं येईल, अर्थ त्याचा सगळ्यांचा सारखा आहे. त्यामुळे आपण खाली 4-5 स्टेटमेंट लिहिली आहेत. पाचही स्टेटमेंटचा अर्थ सेम आहे. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज a upon b is equal to b upon c, किंवा क्रॉस मल्टिप्लाय b square is equal to ac, किंवा a, b and c are in continued proportion, किंवा b is mean proportional of a and c, किंवा b is geometric mean of a and c. त्यामुळे कुठलेही वाक्य आलं तरी त्याचा अर्थ b square is equal to ac आहे असं समजायचं आहे. फर्स्ट वन अँड लास्ट वन प्रॉडक्ट अँड इट इज सेम ॲज स्क्वेअर ऑफ द मिडल वन. बघा आता जे आपण शिकलो a, b, c are in continued proportion, त्याच्यावरचे उदाहरण. सो x is geometric mean of 25 and 4. म्हणजे त्या 5 स्टेटमेंटपैकी कुठल्या स्टेटमेंटचा वापर करून तुम्हाला उदाहरण विचारलेलं असेल, सो यू हॅव टू सॉल्व बाय द सेम वन. इफ x is geometric mean, म्हणजे खरं त्याचा अर्थ असा आहे की दिस इज द मिडल वन, दिस इज geometric mean of 25 and x. याचा अर्थ काय झाला, हेन्स b square is equal to 25 into 4, that is x square is equal to 100. So x is equal to, आता इथे थोडा विचार करा. खरं म्हणजे स्क्वेअर रूट काढल्यानंतर दोन व्हॅल्यूज येतात, प्लस मायनस 10. आता आपण 10च का लिहिणार आहोत, बिकॉज दीज टू नंबर्स आर पॉझिटिव्ह नंबर, सो द नंबर बिटवीन दीज टू विल बी ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सो विल टेक व्हॅल्यू ऑफ एक्स ॲज 4. अदरवाईज जर हे नसतं उदाहरण, वेगळं कुठलं असतं तर आपल्याला प्लस मायनस 10 घ्यावं लागलं असतं. एवढं मात्र लक्षात ठेवा. Now in the same way you have three numbers which are in continued proportion, you have to find value of p. म्हणजे आता इथे मिडल नंबर दिलेला नव्हता, आता इथे लास्ट नंबर दिलेला नाही. फार मोठा काय फरक नाही. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अँड थर्ड टर्म. Now as these three numbers are in continued proportion, what we can write, square of the middle one, that means 8ab square bracket square. बघा a, b, c असेल तर आपण लिहितो b square is equal to ac. आता याच्यातला हा मिडल वन आहे त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर a into the last number. That means hence we can write p as it is 8ab square into 8ab square upon this value, so 4a square b. आता हे याचा जर स्क्वेअर केला, मी मुद्दाम असं लिहिलंय कारण हे 64 a square b raised to 4 वगैरे केलं तर परत कॅन्सल करताना अडचण निर्माण होते. अडचण म्हणजे आपल्याला उगाच कॅल्क्युलेशन करत बसायला लागतं, त्यामुळे आपण असं केलंय. सो दिस 4 विल कॅन्सल विथ दिस 2, दिस a square will cancel with this a as well as this a, and this 1b will get cancelled, and just write down the remaining thing. The remaining thing is, here it is 2 and here it is 8, so it is 16. Here 1b remains and here b square remains, that is b cube. डिनॉमिनेटर मधलं सगळं कॅन्सल झालेलेच आहे. आता तुमचं जे आन्सर आलंय ते 16 b raised to 3. So value of p is what? 16 b raised to 3. Okay, see the next example. Which number should be subtracted from 7, 12 and 18 such that the resultant numbers are in continued proportion? म्हणजे आपल्याला असा नंबर शोधायचा आहे की त्या तिन्ही नंबर मधून जर वजा केला तर
येणारा उत्तर म्हणजे येणारे जे 3 नंबर्स असतील ते कंटिन्यूड प्रपोर्शन मध्ये असतील. आपल्याला तो नंबर काढायचा आहे, तर आपण समजा सुरुवात करूया आपण. लेट एक्स बी सबट्रॅक्टेड फ्रॉम 7, 12 अँड 18. आता एक्स वजा केल्यानंतर येणारे नंबर, सो 7 मायनस एक्स, 12 मायनस एक्स अँड 18 मायनस एक्स, दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. आता आपल्याला माहिती आहे की कंटिन्यूड प्रपोर्शन मध्ये ए बी सी असले तर आपण काय लिहितो, बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी लिहितो. त्याप्रमाणे मी लिहिलंय the middle one square, that is 12 minus x bracket square is equal to product of the first one and the last one. आता थोडंसं सोडवायला लागेल आपल्याला, मी थोडं सोडवून ठेवले, आपण फक्त बघूया. सो a minus b bracket चा स्क्वेअर, सो a square minus 2ab, 12 into x that is 12x into 2 that is 24x and a plus x square. आता हे प्रॉडक्ट करायचं, हा सरळ सरळ 7 into 18 that is this 7 into minus x that is minus 7x minus x into 18 that is minus 18x and x square into x into x that is x square. आता हा x square दोन्हीकडचा कॅन्सलच झाला. इथला 144 मी तसाच ठेवला, हा 126 इकडे आणला. हे 7x minus 8 आणि minus 18x म्हणजे 25x झाले आणि हा 24x इकडे आणला. So here it is 24x minus 25x that gives you minus x and here it is 18. So value of x is मायनस 18. त्यामुळे तुमचे होणारे नंबर काय येणार बघा, 7 मायनस मायनस 18 म्हणजे पहिला नंबर झाला तुमचा 25. 12 मायनस मायनस 18 म्हणजे दुसरा नंबर झाला 30 आणि तिसरा नंबर झाला 18 मायनस मायनस 18 म्हणजे झाला 36. म्हणजे तुमचे नंबर झाले 25, 30 अँड 36. आता तुम्ही व्हेरीफाय करून बघा की ह्याचा वर्ग करून बघा 900 येईल आणि 26 गुणिले 36 करून बघा, त्यांचं उत्तर सुद्धा 900 येईल. म्हणजे आपण उत्तर काढलं की आपलं उत्तर बरोबर आहे की चूक आहे आपल्याला थोडंसं ह्या टाईपच्या एक्झाम्पलमध्ये समजू शकतं. सो हिअर ॲक्च्युअली युअर नंबर्स आर, कारण जो सबट्रॅक्ट करणार आहे तो निगेटिव्ह आला म्हणजे थोडक्यात तुम्ही तो ऍड करणार तसा त्याचा अर्थ आहे. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण घेतलंय. 3 numbers are in continued proportion that is given to you whose mean proportional, that means the middle number is 12 and sum of the remaining 2 numbers is 26. Find the numbers. आता आपण आपल्याला मधला नंबर दिलेला आहे मिडलवर, मीन प्रोपोर्शनल म्हणजे मिडल वन, आणि पहिल्या आणि शेवटची बेरीज दिलेली आहे 26 आहे. आता आपण काय घेतले, सपोज दोज 3 numbers आर ए बी अँड सी विच आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तुम्हाला बी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 12 आणि ए आणि सी बद्दल काय दिलेले, ऍडिशन ऑफ ए अँड सी इज 26. आता याच्यावरून मी सी ची व्हॅल्यू लिहिली, तुम्ही ए ची सुद्धा लिहू शकता, काय हरकत नाही. सी इज इक्वल टू 26 मायनस ए. आता जर ए बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन मध्ये असतील तर आपण काय लिहू शकतो, बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए इंटू सी. द बी स्क्वेअर मीन्स इट इज 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू ए इंटू हा सी आहे तो 26 मायनस ए आपण ठेवला. आता काय येईल, इट इज 144 इज इक्वल टू 26a मायनस ए स्क्वेअर. आता सगळं हे जे इकडे आणलं आपण, what we get is a square minus 26a plus 144 is equal to 0. आता आपल्याला सरळ सरळ दिसतंय की हे जे इक्वेशन आहे, दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन व्हेरिएबल ए. आता तुम्हाला 144 फॅक्टर पाडायचे आहेत. थोडं डोकं चालवलं तर 144 म्हणजे 12 गुणिले 12 येतं. तर 12चे फॅक्टर आपण 6 गुणिले 2, 6 गुणिले 2 थोडं वेगवेगळं कॉम्बिनेशन घेऊन बघितलं. 6 दुणे 12 दोन्ही 24 गुणिले 2, 24 आणि 2 पासून आपल्याला 26 मिळवता येतं. पण आपल्याला -26 पाहिजे, त्यामुळे फॅक्टर घेताना -24 आणि -2 म्हणजे तुमचं येईल ए स्क्वेअर -24 इंटू ए स्क्वेअर, सॉरी ए -24 ए -2 दॅट इज इक्वल टू 0. So the values of a are -24 and -2. So that's why a -24 into a -2. So a is equal to 24 or a is equal to 2. म्हणजे आता जर पहिली व्हॅल्यू आपण 24 घेतली तर दुसरा 12 आहे, तिसरा तुम्हाला काढायला लागेल. सो 26 मायनस 2, 24 केला 2 येईल. किंवा जर पहिला आपण a घेतला 2, दुसरा 12 आणि मग तिसरा 24. म्हणजे नंबर कसे घेतले तरी ते उलटे सुलट्या क्रमाने तेच येतील. See, this into this is equal to a square plus b square plus c square. You have to show that a, b, c are in continued proportion. अर्थात continued proportion मध्ये प्रूव्ह करायचं म्हणजे तुमच्याकडे एकच पर्याय आहे की you show square of the middle one is equal to product of the first one and the last one. So we'll try to prove from the given thing. आता product यांचा करायचा आहे a into a that is
a square, a into b is minus ab, a into c is plus ac, then multiply by b, so plus ba plus minus b square, then b into c is plus bc, plus now multiply by c, ca plus cb, that is minus bc किंवा cb plus c square is equal to a square plus b square plus c square. आपल्याला काय मिळाले बघा. आता ह्याच्यातलं काय, हा a square कॅन्सल होईल, c square कॅन्सल होईल, मायनस ab आणि प्लस ab कॅन्सल होईल, AC and CB हे बघा, BC प्लस BC मायनस कॅन्सल झाला, इथे AC आणि CA राहिला, सो ऍक्च्युअली 2AC इज इक्वल टू हा b स्क्वेअर आणि हा मायनस b स्क्वेअर एड केला 2b स्क्वेअर येईल. सो व्हॉट यू गेट इज b स्क्वेअर इज इक्वल टू AC. म्हणजे आपल्याला जे पाहिजे ते मिळालं. फक्त पेशन्स एवढा ठेवायला लागतो की ह्या दोन ब्रॅकेटचा प्रॉडक्ट कसा करायचा. पहिल्यांदा A ने ह्या तिघांना गुणायचं, एखादी स्टेप एक्स्ट्रा करायला हरकत नाही, त्याच्यानंतर B ने ह्या तिघांना गुणायचं, त्याच्यानंतर C ने ह्या तिघांना गुणायचं, इकडे आहे जे होईल ते कॅन्सल करायचं आणि जे राहिलेलं आहे ते लिहिलं की आपल्याला b स्क्वेअर इज इक्वल टू AC मिळाला. याचा अर्थ काय झाला की A, B and C are in continued proportion. Okay, see the next example. Find mean proportional of x plus y upon x minus y and x square minus y square upon x square y square. याचा mean proportional काढायचा, म्हणजे middle term काढायची. So let b be the mean proportional. म्हणून याचा अर्थ काय आला त्याला, b square is equal to product of these two. So x plus y upon x minus y into x square minus y square upon x square y square. आता हे थोडं सोडवायला लागेल, फक्त याची किंमत काढायची आहे. सो x plus y upon x minus y into, you know, factors of x square minus y square, they are x plus y into x minus y. Here it is x square y square. So x minus y will get cancelled because x and y are not equal, असं सपोज करूया आपण. So what remains is x plus y into x plus y, that is x plus y bracket square upon x square y square. This is value of b square. So what is value of b? It is x plus y upon xy. So the mean proportional of this one and that one is x plus y upon xy. अर्थात म्हणजे उदाहरण जरी असं काही कठीण आहे असं वाटलं तरी आपण पेशन्स ठेवायचे. आपली जी मेथड आहे ती मेथड वापरायला सुरुवात करायची, म्हणजे हळूहळू आपण आपल्या उत्तरापर्यंत पोहोचतो. थँक्यू.